मेरा नाम वैसे सारे जगह लक्ष्मीकांत पांडे है, लेकिन मुझे प्यार से बाबा जी ने कालीचरण बाबा नाम दिया है और इसी नाम से लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे दिगंबर खुशहाल भारती जी चतुर्मासा हर जगह किया करते हैं, हर साल अलग अलग जगह करते हैं। आज से 3 वर्ष पहले बाबा अशोक भारती जी ने मुझे कहा था कि आप कच्छ जरूर आना। तो कच्छ नहीं आए तो कुछ भी नहीं आए, कच्छ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। और वह निमंत्रण 3 वर्षों के बाद ये आज पूर्ण हुआ और यहाँ आने का मौका मिला। उनकी आज्ञा हुई कि हम बगलामुखी यज्ञ करना चाहते हैं, तो आपके ही आचार्यत्व में हमारा यज्ञ समाप्त हो बढ़िया से और सबों को आशीर्वाद मिले। इसी निमित्त हम यहाँ कच्छ में आए हुए हैं और दोनों प्रक्रिया से बगलामुखी यज्ञ चल रहा है। उस बगलामुखी यज्ञ में काशी से 21 ब्राह्मण पधारे हुए हैं, सारे शास्त्र ज्ञाता हैं, चारों वेद के ब्राह्मण आए हुए हैं और शिव मोहन जी हमारे यज्ञाचार्य हैं। मैं वामाचार हूँ, वामाचार से भी हवन चल रहा है और वैदिक रीति से भी हवन चल रहा है। प्रतिदिन पूजन का कार्यक्रम, हवन का कार्यक्रम चल रहा है। आज ये 4 महीने का चतुर्मासा महाराज हर जगह करते हैं, हर साल अलग अलग। और चतुर्मासा में अन्य अन्य जगहों से विद्वान आते हैं, देवी भागवत की कथा भी की जाती है, गणेश जी की भी पूजाएं करवाते हैं, भागवत की कथा भी करवाते हैं, राम की कथा भी करवाते हैं और अंतिम में भोलेनाथ शिव जी की कथा करा करके और फिर पूर्णाहुति की ओर ले जाते हैं। अभी भी गिरी बापू जी की कथा चल रही है, जिसकी समाप्ति कल हो जाएगी और कल यज्ञ की भी पूर्णाहुति 12:12 पर हो जाएगी। इस बगलामुखी यज्ञ में जितने भी यजमान होते हैं, उन्हें शत्रुओं से यदि कष्ट है, व्याधि है, बीमारियां हैं, भूत प्रेत द्वारा कुछ विघ्न आ चुका है, तो उन सारे विघ्नों का यहाँ पर क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। ये बगलामुखी रिपुमोहिनी है, मतलब शत्रुओं को भी मोहित कर लेती है, ऐसी बगलामुखी है। आप कितने भी कष्ट में हो, पूरे संसार में कहीं चले जाएं, आपके पैर के नीचे अगर नाग भी आ जाए तो सिर्फ माँ बगला का नाम भी अगर लेते हैं, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, जय माँ बगला भी बोलेंगे तो आपके नीचे से सांप निकल जाएगा, लेकिन आपको डसेगा नहीं। जीवन में कोई शत्रु खड़ा नहीं होगा। अगर बीमारी भी आई, जय माँ बगला अगर आप सिर्फ बोलते चलें तो आपकी वह बीमारी भी समाप्त हो जाएगी, शत्रु भी आपके मित्र हो जाएंगे। और यदि किसी गुरु से दीक्षित हैं और किसी गुरु से आपने मंत्र ले लिया तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ कच्छ के लोग इतने अच्छे हैं, और कच्छ क्या पूरे गुजरात के बारे में भागवत में नारद जी ने कहा कि भक्ति देवी जब चली स्वर्ग से तो पहले महाराष्ट्र पहुंची, तो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी अवस्था खराब हुई और गुजरात में आकर वह जीर्ण हो गई। जीर्ण का मतलब होता है भक्ति हल्की बूढ़ी हो गई, उम्र दराज हो गई। तो गुजरात में यदि धर्म कर्म करना हो या किसी तरह का कार्य करना हो तो इनको थोड़ा जगाना पड़ता है, अंकुश लगाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ भक्ति देवी जब स्वर्ग से आई थी तो जीर्ण हो गई थी, जीर्ण का मतलब बूढ़ी हो गई थी। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। फिर गुजरात से चल करके वह भक्ति देवी कहाँ पहुंची जवान होने के लिए? वृंदावन पहुंची है। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी, वृंदावन जाके जवान हो गई। और हमारे खुशहाल भारती जी महात्मा जी जो दिगंबर आए हुए हैं, उनका वृंदावन से बहुत लगाव है।
गोवर्धन से बहुत लगाव है, तो वो बिल्कुल यंग हैं और यंग आकर के वहां से भक्ति जवान आकर के यहाँ गुजरात में लोगों को अंकुश मार मार करके सोए हुए भक्ति को इस तरह से इन्होंने जगा दिया कि आज पूरा गुनेरी और पूरा कच्छ, पूरा भुज भक्तिमय और बगलामुखीमय हो गया है। और जितने लोग आए हैं, चाहे कथा सुनने आए हैं, चाहे वो सेवादार हों, चाहे वो हवन कर रहे हों, सबों के दुख 100% समाप्त हो जाएंगे। यही बगलामुखी की कृपा है। यही और दिगंबर खुशहाल भारती नाम इनका है, लेकिन एक्चुअल में इनका नाम है स्कैनर बाबा है। व्यक्ति जो सामने जाता है उसको ये तुरंत स्कैन कर लेते हैं, उसके बारे में आदि मध्य अंत सब कुछ जाने जाते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी एक कृपा है और बहुत बड़ी खूबी है। और श्री श्री 1008 अशोक भारती जो दुर्वासा के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो नारियल हैं, ऊपर से कड़क हैं, अंदर से बिल्कुल मुलायम है। और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद जिनको मिल गया, उन्हें भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे निश्चल स्वभाव के संत हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। जाडेजा मानसिंह जीवन जी, गांव गुनेरी, तालुको लखपत। शिव निरंजन देव कृपा કેટલી જૂની છે? જૂની લગભગ સમજો ને 15-20 વર્ષ થઈ ગયા। કેવી રીતે નિર્માણ પામી છે? હા, કેવી રીતે નિર્માણ પામી છે? નિર્માણ તો એક બાપુ આયા તો સમજ્યા, આગળ નદીના કિનારે એક અમારી મઢી છે જૂની, પુરાણિક સાધુ સંતો ત્યાં થઈ ગયા બધા આ પુરીમાં। એ આયા અને પછી એમને એવો કોઈ રાત્રે એવો સપનો આવ્યો, એટલે આ બાજુ રોજ રાત્રે નીકળી આવતા ડમરું વગાડતા વગાડતા। પછી આ જગ્યા જોઈ હશે એટલે ગામવાળા બધાને પૂછ્યો કે શું છે અહીંયા, અને અહીંયા એક જૂનો બગીચો હતો અને નાની એવી ગુફાનું નિશાન પહેલા મહાત્માજી 75-100 વર્ષ પહેલા નિશાની રાખી ગયા હતા। તો અમે કીધું આવી રીતે આમ છે। પછી એમને પોતા એકલા હાથે જ ખોદી અને તૈયાર કરી, લગભગ 10-12 વર્ષ એમને કામ કરવાના એકલા જ। અમારો તો શું કામ છે એટલે અમને ખ્યાલ છે, એકલા જ ખોદી બધી ટોટલી કામ એને એકલા હાથે જ પોતે કરવાના, છાણીને ઢાંકણાથી હથોડીથી, બાકી કોઈ મશીનરી ઇલેક્ટ્રિક આ તે વાપરી જ નથી। હાલમાં અહીંયા કયા ભગવાન છે? હાલમાં અહીંયા શિવ પરિવાર છે, શનિદેવજીની હમણાં સ્થાપના કરી અને અત્યારે ચાતુર્માસ ચાલે છે, એટલે કાલે 3 તારીખના એ પૂર્ણ થશે। ગિરી બાપુની કથા છે સાથે, એ કાલે પૂર્ણ થશે। અહીંયા કેવી રીતના પહોંચ્યા હતા? બાપુ પોતે બસ એમને એવો થયો, આવીને અહીંયા મઢી જે ગામની બાજુમાં રહે એની ઉપર રહેતા હતા 4-5 વર્ષ, પછી એમને એવું થયું એટલે અહીંયા ખોદવામાં લાગી ગયા। પોતે એકલા હાથે જ ખોદીને તૈયાર કરી છે અને પોતે આ સામે સમાધિ રહી ત્યાં સમાધિ લીધી। મારું નામ ભરત એલ ત્રિપાઠી, હું દયાપરનો રહેવાસી છું। લખપત તાલુકાના છેવાડે આવેલું આ ગુનેરી ગામ છે। ગુનેરી ગામથી અંદાજિત 1.5 કિલોમીટરના અંતરે આજથી 25 વર્ષ પહેલા, લગભગ વર્ષ 2001માં ધરતીકંપ બાદ ઉદયનંદ ગિરી મહારાજ કે જેઓના શિષ્ય, જેઓના ગુરુ શંકરગીરી બાપુ જે હાલે પુંગરેશ્વર ખાતે બિરાજમાન છે, તેમના શિષ્ય ઉદયનંદ ગિરી મહારાજ અહીં આવ્યા હતા અને અહીં ગુનેરીમાં ગામ નજીક આવેલ એક બગીચામાં તેમણે રાત્રિ રોકાણ કર્યું હતું। રાત્રિ રોકાણ દરમિયાન તેમને રાત્રે સ્વપ્ન આવ્યું કે ભાઈ ઉદય, તું અહીં એક ડુંગરની એક કોતરો છે એની વચ્ચે તું એક ગુફા બનાવ અને મારા લિંગનું અહીં સ્થાપન કર। ત્યારબાદ ઉદયનંદ ગિરી બાપુએ લગભગ 6 થી 8 મહિના સુધી આ વિસ્તારમાં આવેલ જે આ હાલમાં દેખાય છે આપને કે ડુંગરો ચારે તરફ, તે ડુંગરો બધા ચારે બાજુ જોયા, પરંતુ તેઓને પોતાનું જે સ્વપ્નમાં આવેલ એ જગ્યા અનુકૂળ ન લાગી। તેઓને અહીંયા કને આજુબાજુમાં સ્થાનિક લોકોને પૂછા કરી તો તેઓએ જણાવ્યું કે ભાઈ અહીંયા કને ગુફા તો કોઈ નથી, એટલે અહીં બાજુમાં આવેલ કટેશ્વર પાસે ગુફા આવેલી છે। અહીંના લોકોએ તેમને ગુફા બતાવી ત્યારે તેમણે પોતાના સ્વપ્ન વિશેની જગ્યા હતી તે કહ્યું કે આ પણ નથી, પરંતુ ત્યારબાદ તેને કુદરતી અહીં એક નાના બાળકે આ જગ્યા બતાવી અને જગ્યાને બતાવતા તેમને કહ્યું કે અહીં કને એક નદી વહે છે, નદીની બાજુમાં જ એક આંબલીનું ઝાડ છે, એ ઝાડ પાસે આવેલ જે ડુંગર છે
એ ડુંગર કોતરી અને જે સ્થળે ગુફાનું નિર્માણ કરવાનું તેમને સ્વપ્ન આવેલ હતું તે જગ્યા એ આ અત્યારે જે અહીં સનાતની ચાતુર્માસ ઉજવાઈ રહ્યો છે તે નિત્ય શિવ નિરંજન દેવ ગુફા ખાતે તેઓએ એકલા હાથે જ છેણી, ટાંકણું, હથોડો જેવા સાધનો વડે અહીં તેમને આ એક ગુફાનું નિર્માણ કર્યું છે. આ ગુફા લગભગ તેમને કોતરતા અંદાજિત લગભગ 10 વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો છે. ये केवी રીતના પહોંચ્યા હતા? તેઓ ભૂકંપ બાદ એક સાધુ તરીકે અહીં ફરતા ફરતા આવ્યા હતા. જોકે શા માટે આવ્યા હતા તે ઉદ્દેશ તો અમે નથી જાણતા, પરંતુ અહીં આવ્યા હતા એ ચોક્કસ છે. કેટલા વર્ષ જૂની હશે? 2001 બાદ અહીં ગુફાનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના અમે પોતે પ્રત્યક્ષ સાક્ષી છીએ. જ્યારે બાપુએ ગુફાનું નિર્માણ કર્યું ત્યારે લગભગ 4 થી 5 વર્ષ સુધી તો અહીં રહેતા સ્થાનિક લોકોને પણ ખ્યાલ નહોતો કે અહીં આવી ગુફાનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. 3 થી 4 વર્ષ સુધી ઉદયનંદગીરી બાપુએ માત્ર દીવાના સહારે રાત્રિ દરમિયાન આ ગુફાનું કોતરકામ કર્યું છે, જે અમે ખુદ તેના સાક્ષી છીએ. હાલમાં એક ભગવાન છે. અહીં હાલમાં એક જ મહાદેવજી બિરાજમાન છે. તેની સાથે મહાદેવજીના લિંગની બાજુમાં પાર્વતી માતાજી છે, તેનું પણ તેઓએ જ કોતરકામ કરેલું છે. તે સાથે તેમણે આ ગુફાની અંદરથી ઉપર ચડવા માટે પગથિયાનું નિર્માણ પણ તેઓએ જ કરેલ હતું. તે સાથે શિવલિંગને ફરતે પ્રદક્ષિણાનું નિર્માણ પણ તેઓએ જ કરેલું હતું. મારું નામ જાડેજા શંકરસિંહ દેવાજી, હું ગુનેરી ગામનો છું. અહીંયા અમારા ગામમાં નિત્ય શિવ નિરંજન દેવ ગુફા મધ્યે મહંત શ્રી દિગંબર અશોક ભારતી બાપુના સાનિધ્યમાં શ્રી 1008 દિગંબર ખુશાલભાઈ ગુનેરી ગામ મધ્યે ચતુર્માસનું આયોજન કરેલ હતું, જે હવે સફળતાના અંતિમ છોર ઉપર છે. શ્રી 1008 શ્રી કુશાલ ભારતીજી મહારાજ અને અશોક ભારતીજી મહારાજ દ્વારા અતિ સુંદર ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગામજનોનો પણ ખૂબ ફાળો રહ્યો હતો અને તન મન ધનથી મહેનત કરી અને આયોજન સફળ કરવાના એક છેડા ઉપર પહોંચ્યા છે. તો હવે એક શિવ મહાપુરાણ છેલ્લી કથા ચાલુ છે, જે લગભગ 1-2 દિવસ જ બાકી છે, તે પૂરી થવા ઉપર છે, જે ગિરી બાપુ કથન કરી રહ્યા છે. રાજગોર ગણપત ઈશ્વરલાલ, રહેવાનું નવાનગર. જે આ આયોજન વિશે થોડીક માહિતી, બગલામુખી જે યજ્ઞ છે એના વિશે થોડીક માહિતી, અને ક્યાં ક્યાંથી સેવકો અને ભાવિકો પધાર્યા છે? આ ચતુર્માસમાં લગભગ 700 થી વધારે સંતો અહીંયા પધાર્યા છે, અને આ ચતુર્માસમાં આજુબાજુના ગામમાં મોટી સંખ્યામાં સેવકો અને ભાવિક ગણ અહીંયા ભવ્ય મોટી સંખ્યામાં પધાર્યા છે. અહીંયા બગલામુખી યજ્ઞ 21 કુંડનું યજ્ઞ ભવ્ય આયોજન ચાલુ છે. આ યજ્ઞ હરિઓમ શાસ્ત્રી દ્વારા વૃંદાવનવાળા યજ્ઞ અત્યારે કરાવી રહ્યા છે. આ યજ્ઞના ખૂબ મોટા ફાયદાઓ છે, અને જે આપણે જે શત્રુષ્ટિ અને જે આપણને ઘણા જે નુકસાનો કરતા જે હોય છે એને નાશ કરવા માટે આ યજ્ઞ ખૂબ ફાયદાદાયક છે. અને આવા અનેક ગિરિબાપુની કથા ચાલુ છે. એના પહેલા 3 કથાઓ થઈ ચૂકી છે, અને અલગ અલગ આ ધર્મ કાર્ય અને કાલે ભવ્ય ભंडाराનું પણ ખૂબ મોટું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. ओम नमो नारायण जी, हम इंदौर से बापू के साथ यहाँ आए हैं और लगातार हम 4 वर्षों से और भी चतुर्मास में आते हैं. जैसे अभी गुनेरी गांव में बापू का चतुर्मास चल रहा है अशोक भारती बाबा जी के स्थान पर. मेरा नाम लक्की जोशी, मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र से गुरुजी के चतुर्मास पर, सनातनी चतुर्मास पर, इस धर्म ध्वजा में हम भी इस धर्म की आहुति को देने के लिए, गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुजरात की इस कच्छ रण पर हम गुरुजी का चतुर्मास महापूर्ण होने जा रहा है. जिस अवसर पर हम सभी संतों के दर्शन के लिए और संत भगवान की सेवा के लिए हमारी पूरी राष्ट्रीय महाकाल सेना गुरुजी के चतुर्मास में आई है.